ఇటీవల విడుదలైన సివిల్స్ ఫలితాల్లో ర్యాంకులు సాధించిన పలువురికి రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో అల్పాహార విందు ఇచ్చారు. సిఎస్బి ఐఏఎస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ మెంటర్ మల్లవరపు బాలలత నేతృత్వంలో సివిల్స్ ర్యాంకర్లు హరీష్ రావును కలిశారు. ఈ సందర్భంగా వారిని మంత్రి హరీష్ రావు ఘనంగా సత్కరించారు. సివిల్స్ ర్యాంకులు సాధించి తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణంగా నిలిచారని మంత్రి అభినందించారు. స్వయంగా ఐఏఎస్ అయిన బాలలత హైదరాబాద్లోని ఐఏఎస్ శిక్షణ సంస్థ సిఎస్బి అకాడమీ ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటి వరకు 100కు మందికి పైగా సివిల్స్ విజేతలను తీర్చిదిద్దడం గర్వకారణమన్నారు. గడిచిన 8 ఏళ్లలో తెలంగాణలో ఐటీలో అద్భుతమైన పురోగతి సాధించమని రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు పేర్కొన్నారు. 2021-22 ఏడాదికి ఐటీ వార్షిక నివేదిక బుధవారం విడుదల చేశారు. హైటెక్ సిటీలోని టెక్ మహీంద్రా కార్యాలయంలో కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ఆవిర్భావం నుంచి సాధించిన పురోగతిని వివరించారు. కరోనా మహమ్మారి ప్రభావం ఉన్న గతేడాది అంచనాలకు మించి రాణించామని తెలిపారు. ఓపెన్ ఇన్నోవేషన్ ప్లాట్ఫామ్ called as Plug and Play has also set up its center in Hyderabad, and I'm extremely proud that they've done it in a record time after our meeting in France. They opened their office in High Tech City for catalyzing the growth of automotive startups in the city in partnership with startup Autobahn in Stuttgart, Germany. Mass Mutual, our dear friend Ravi Tangirala has been very kind. A global leader in insurance services has inaugurated a 2,000 employee facility in Nanak Ramguda. Stellantis, which is a Fiat Chrysler Peugeot setup, Telangana has performed. In 2014, on the 2nd of June, when the state was formed, the IT exports from Telangana were at about 57,258 crores. So we have grown by more than 300%, more than 3 times. 57,258 then to 1,83,569 now, which I think is tremendous, and I think it is definitely something that you will all appreciate. Let me also tell you the numbers in terms of how many people were directly employed in the IT sector back in 2014. Back in 2014, the total employment in the IT sector, direct jobs, was 3,23,397. But now, after this latest report that has come out, it is about 7,78,121. So nearly 4.54 lakh new jobs have been added in the last 8 years. So that again is a humongous growth over the last 8 years. Of course, in fact, there was an estimate as per the United AP back in the day in 2014. We were expected to reach IT exports as a united state of 2,09,000 crores by 2035. So the export figures were expected to reach 2,09,000 crores as a united Andhra Pradesh by 2035, 13 years from now. But we are already, as per the ITIR estimate, the ITIR, when it was formulated by the UPA government back in 2013, they had estimated that this number would be 2,09,000 crores by 2035. But we are 13 years away from 2035, and I can proudly tell you that we are almost there. So I think that goes to show you the kind of growth, and without any ITIR, by the way, without any ITIR support or without any ITIR scheme, which is unbelievably impressive. The more important thing is the ITIR projections assumed a national GDP growth of 6%. And optimistically about 7.5% when considering these numbers. But I think even though the country's GDP growth has slowed down, Telangana with its kind of aggressive growth has been able to achieve these numbers. So I think my compliments to the entire industry for performing extremely well, to HYCIA, to NASSCOM, to all the chambers of commerce who are gathered here. My compliments to all of you on your fantastic growth story. To the representatives from BFSI sector, to the representatives from mobility sector, to the representatives from other industry vectors who are already here. And more importantly, from my personal viewpoint, I think what's even more important
from the state's perspective is an all-round holistic development. There's a very interesting, they made some very interesting comments. They said, we have started hiring from IIIT Basar, and we see that, these children actually do not need as much training as we assumed or we imagined they would, firstly. And secondly, they said attritions are really lower compared to a Hyderabad or a Bangalore in a tier 2 town. And more importantly, these youth working from their comfort zone will keep them, more productive and more loyal to our enterprises is what they felt. So my compliments, guys. I think that's a great analysis. And I do believe very strongly that this is what is going to propel us into the next, next orbit of growth. Now, just to name a few marquee investments that have come in over the last 1 year. గత ప్రభుత్వాలు నాలాలు కబ్జా అయినా పట్టించుకోలేదని తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలాల కబ్జాపై శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నామని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు. ఈ నెల 3వ తేదీ నుంచి 2వ విడత పట్టణ ప్రగతి ప్రారంభిస్తున్నామని నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో పట్టణ ప్రగతిపై సమీక్ష జరిగింది. జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయంలో మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగిన పట్టణ ప్రగతి సమీక్షలో హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ, మేయర్ విజయలక్ష్మి, డిప్యూటీ మేయర్, నగర ఎమ్మెల్యేలు, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్, జోనల్ కమిషనర్లు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమాలు కొన్ని నాలాస్ కానివ్వండి, గ్యార్బేజ్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా గతంలో హరితహారంలో తీసుకున్నటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ప్లాంటేషన్. అయితే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతం చేయడానికి ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఒక 5 లక్షలు శాంక్షన్ చేయాలంటే 5 లక్షల వర్క్ చేయాలంటే 5 సంవత్సరాలు పడుతుండే. కానీ ఈరోజు వేల కోట్ల రూపాయలతోనే నీకు సిఆర్ఎంపీ గాని, ఎస్ఎన్డిపి గాని, నీకు హెచ్ఎండిఏ ద్వారా కానివ్వండి చాలా కార్యక్రమాలను మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు భారతదేశంలోనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి హైదరాబాద్ కింద మనం చెప్పుడు కాదు, వచ్చేటువంటి పర్యాటకులు గాని, విజిటర్స్ గాని, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏజెన్సీస్ గాని ఎన్నో అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ మనకి ఇచ్చినటువంటిది మన కళ్ళారా చూస్తున్నాం. దీంతో పాటు హాస్పిటల్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నాయి. నేను హైదరాబాద్ ప్రజలకు, పౌరులకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, దయచేసి పట్టణ ప్రగతిలో మీరు కూడా భాగస్వామ్యం కండి. మీ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం, మీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సమస్యలకు ఈ కార్యక్రమం పరిష్కారం ఇవ్వబోతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని దోమల విషయంలో చెప్పినారు వాళ్ళు, రెండోది డాగ్స్ విషయంలో కూడా చెప్పినారు, దీంతో పాటు ఎంటమాలజీ డిపార్ట్మెంట్ గురించి చెప్పినారు. కాబట్టి రెండోది ఏంటంటే ఈ రోడ్ల మీద డెబ్రీస్ కానివ్వండి, మీరు చూస్తే చాలా ప్రాంతాలలో గవర్నమెంట్, రెండోది జీహెచ్ఎంసీ ఒక ఫోకస్ కూడా పనిచేస్తుంది. మాకు ఎంత డబ్బు అనేది క్రైటీరియా కాదు, వర్క్ జరిగిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల జనం సఫర్ కాకుండా చూడడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. రాష్ట్రంలో పాలించటం చేతకాక ఇతర రాష్ట్రాల్లో సీఎం కేసీఆర్ తిరుగుతున్నారని మాజీ మంత్రి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు. ఎవరు పట్టించుకోకున్నా ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల వద్ద కేసీఆర్ పడిగాపులు కాస్తున్నారంటూ కామెంట్ చేశారు. ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ వద్ద అపాయింట్మెంట్ కోసం సీఎం కేసీఆర్ వేచి చూడడం సిగ్గుచేటన్నారు. రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలను పట్టించుకోకుండా పక్క రాష్ట్రంలోని రైతు కుటుంబాలకు చెక్కులు పంచడం సీఎం కేసీఆర్ కు తగదన్నారు. మాటలకి చేతలకి పొంతన లేక ఈయనైనా మన ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పే పద్ధతిలో అసహించుకునే స్థాయికి వల్ల ఈ కేసీఆర్ గారి పనితీరు కానీ ప్రతిష్ట కానీ దిగజారిన విషయాన్ని మనం కాదు ఇలా దేశమంతా కూడా చర్చించుకుంటా ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలో ఒక కొత్త అవతారం ఎత్తాడు. 2018లో కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి, దేశంలో నేను చక్రం చెప్తా, దేశంలో నేను పెద్ద నాయకుని కావాలని చెప్పి కళ్ళు కానీ ఏమేమి చేసినా మీరు చూసిండ్రు, ఎట్లా బోర్ల పడటం కూడా మనం చూసిండ్రు. మళ్ళీ ఇవాళ ఇక్కడ
ప్రజా క్షేత్రంలో ప్రతిష్ట కోల్పోయి ప్రజలు చీకొడతా ఉంటే ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వం నడిపే చేతలు కాక ప్రజల విశ్వాసం పొందేటటువంటి చేత కాక మళ్ళీ ఇవాళ నేను మహారాష్ట్రకు పోయేస్తా, నేను ఢిల్లీకి పోయేస్తా, నేను బెంగళూరుకు పోయేస్తా అని చెప్పి పోయేస్తా ఉన్నాడు. అన్నిటికంటే సిగ్గు అనిపించే అంశం ఏంటంటే మరి మనకే అనిపిస్తుంది, మనకు అనిపిస్తుందో తెలియదు నాకు. 1985 వారి మొట్టమొదటి ఎన్నిక ఎమ్మెల్యేగా, ఇవాళ 2022 నాకు తెలిసి 2 సార్లు 3 సార్లు 2004లో ఎన్నికైండు, 2008 ఎన్నికైండు, 2009 కూడా ఎన్నికైండు. 3 సార్లు ఎంపీగా ఎన్నికైండు, లెక్కలేని సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైండు. రాష్ట్ర మంత్రిగా, కేంద్ర మంత్రిగా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తాడు. అలాంటి వ్యక్తి వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోయినా, వాళ్ళు వీరిని నమ్మకపోయినప్పటికీ కూడా, వీరిని దేకకపోయినప్పటికీ కూడా తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని మట్టగలిపే పద్ధతిలో పూట ఇవాళ కేజ్రీవాల్ దగ్గర పడిగాపులు కలిసే పరిస్థితి. మేము పిలవలేదు, రాజకీయాలు చర్చించలేదని చెప్పి కర్ణాటకలో దేవేగౌడ గారు చెప్పినా కూడా అక్కడ పడిగాపులు పడే పరిస్థితి. ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తా అంటే మేము వద్దంటామా, ఓ శాలో కప్తా అంటే మేము ఉండకుండా ఉంటామని చెప్పి ఇతర ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించే పద్ధతి. అంటే ఇవాళ ఈ ముఖ్యమంత్రి ఎన్ని సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీకి పోయి ఏం స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు? ఢిల్లీలో స్కూల్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయని స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు, ఢిల్లీలో హాస్పిటల్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. నాలాంటి వాడిని 20 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంటేనే మన రాష్ట్రంలో దవాఖాలు ఎట్లుంటే మనకు తెలుస్తుంది, వీటిని ఎట్లా బాగు చేసుకోవాలని ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. మన రాష్ట్రంలో స్కూల్ ఎట్లా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది, ఈ స్కూల్ ఎట్లా బాగు చేసుకోవాలో తెలుస్తుంది. ఇవాళ మునుపట్లెక్క లేదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ మూలన ఏం జరిగినా క్షణాల మీద తెలుసుకోగలిగినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వల్ల ఉండగా ప్రపంచంలో ఏ మూల ఏది గొప్పగుందో, ఏ స్కీమ్ పెట్టుకుంటే, ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇక్కడ గొప్పగా పరిపాలించుకునే అవకాశం ఉందో, ఈ రాష్ట్రం బాగుపడే అవకాశం ఉందో వాటన్నిటి కూడా అధికారులు పంపిస్తే స్టడీస్ చేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ అమలు చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఆయన అంటాడు ఢిల్లీలో హాస్పిటల్ గురించి, స్కూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే నిజంగా నాలాంటి వాళ్ళైతే సిగ్గుతో తలదించుకుంటున్నాడు. స్తుతిమెత్తని హృదయం, నిరాడంబరం గల వ్యక్తి, నిరంతరం ప్రజల మధ్య ఉంటూ ప్రజలకు సేవలందించే వ్యక్తి ఎంపీపీ హరికృష్ణ అని, మరిన్ని ఉన్నత పదవులను పొంది ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించాలని ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి రాష్ట్ర మహిళా చైర్పర్సన్ సునీతారెడ్డి అన్నారు. శివంపేట ఎంపీపీ కల్లూరి హరికృష్ణ జన్మదిన వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ఘనంగా సన్మానించారు. మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం దొంతి ఫంక్షన్ హాల్లో శివంపేట ఎంపీపీ కల్లూరి హరికృష్ణ జన్మదిన వేడుకలకు టీఆర్ఎస్ నాయకులు, అభిమానుల మధ్య ఘనంగా నిర్వహించారు. జన్మదిన వేడుకలకు ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి, రాష్ట్ర మహిళా చైర్పర్సన్ సునీతారెడ్డి, ప్రముఖ సంఘ సేవకులు శివకుమార్ గౌడ్ ఎంపీపీ హరికృష్ణను పూలమాలతో ఘనంగా సన్మానించి ఆశీర్వదించారు. టీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానుల మధ్య కేక్ కట్ చేసి హరికృష్ణకు పెద్ద ఎత్తున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ చిన్న వయసులోనే ఎంపీపీ హరికృష్ణ 2 దఫాలుగా ఎంపీపీగా సేవలు అందిస్తూ ప్రజల అభిమానాన్ని పొందారని, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ఉన్నత పదవులను వరించి ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేలా దేవుని ఆశీస్సు ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. జెడ్పీటీ సభ్యులు, పార్టీ అధ్యక్షులు, సర్పంచులు, కార్యకర్తలు, ఎంపీటీసీ చెందిన మనోహరబాద్ మండలానికి చెందిన నాయకులందరికీ, మా దేవేందర్ రెడ్డి గారికి, కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గౌడ్ గారికి, రమణాగౌడ్ గారికి, శివకుమార్ గారికి,
మెదక్ జిల్లా చేగుంటలో మే నెల 26వ తేదీన మకరాజ్పేటకు చెందిన వినీత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి యొక్క స్కూటర్ డిక్కీ నుంచి చేగుంటలో 6,70,000 నగదును కొందరు దుండగులు దొంగలించిన కేసును ఛేదించారు మెదక్ జిల్లా పోలీసులు. ఈ చోరీ ఘటనలో మొత్తం 7 నిందితులు ఉండగా అందులో 5 అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు పోలీసులు. నిందితులు మురళీదాస్, కాళీదాస్, అజయ్ దాస్, రెడ్డి దాస్, సుభాషిణి దాస్లను అరెస్ట్ చేసినట్లు, మరో 2 నిందితులు శివదాస్, పార్వతీదాసులు పరారీలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి 5,55,000 నగదు, 2 పల్సర్ బైకులు, 1 సెల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కేసులో నిందితులు ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన వారుగాని వీరు గతంలో చాలా కేసులలో నిందితులుగా ఉన్నారన్నారు. కామారెడ్డి శివారులో డేరాలు వేసుకుని నివాసం ఉండి చేగుంటకు వచ్చి చేగుంటలో SBI బ్యాంకు నుంచి వినీత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి 6 లక్షల నగదు, 70,000 నగదు డ్రా చేసి స్కూటీ డిక్కీలో పెట్టి ఓ షాపులోకి వెళ్లి వచ్చేసరికి నగదును ఒరిస్సాకు చెందిన దుండగులు తస్కరించారు. ఈ కేసును ఛాలెంజ్ గా తీసుకున్న మెదక్ జిల్లా పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా నిందితులను కామారెడ్డిలో పట్టుకున్నామని, రామంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో మీడియా సమావేశంలో నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శిని తెలిపారు. 5 నిందితులను అరెస్టు చేయగా మరో 2 నిందితులు పరారీలో ఉన్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ జిల్లా ఎస్పీ రోహిణి ప్రియదర్శినితో పాటు తూప్రాన్ డీఎస్పీ యాదగిరి రెడ్డి, రామంపేట సిఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఎస్ఐలు ప్రకాష్ గౌడ్, రాజేష్, పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. SBI బ్యాంక్ నుంచి మనకు డబ్బులు తీసుకుపోతుంటే కంప్లైంట్ 6,70,000 తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక షాప్లో నిలబడి బండిలో పెట్టినారు, స్కూటీ బండిలో వెనక డిక్కీలో పెట్టేసి వెళ్తుంటే అప్పుడు ఒక షాప్కు వెళ్ళాడు. షాప్కు వెళ్ళినప్పుడు షాప్ లోపల పోయి వచ్చిన లోపల దాంట్లో డిక్కీలో ఉన్న 6,70,000 క్యాష్ వచ్చి మాయమైంది. దాంట్లో కేసు 26 నాడు చేకుంటాల రిజిస్టర్ అయింది. దాంట్లో వచ్చిన క్లూస్ మనకు ప్రత్యేకంగా CCTV కెమెరాస్లోనే క్లూస్ వచ్చినాయి. ఎవరు ఫాలో చేశారు, ఎవరు అతను SBI బ్యాంక్ లోపల ఎవరు చూశారు, బ్యాంక్ లోపల ఎవరో వాచ్ చేశారా లేదా ఇదన్నీ చూసుకొని మనము వెరిఫై చేస్తే మనకు వచ్చిన క్లూస్లో పెట్టుకొని మన సిఐ రామాయణపేట ఆధ్వర్యంలో మన డిఎస్పీ గారు సూపర్విజన్లో సిఐ రామాయణపేట, తర్వాత ఎస్ఐ చేగుంట, ఎస్ఐ నిజాంపేట్, ఆ తర్వాత ఎస్ఐ రామాయణపేట వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ చేసి ఈ అదర్ స్టేట్ గ్యాంగ్, ఇది యాక్చువల్లీ ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్, ఒడిశాల నుంచి వచ్చినారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఇది చేయాలి అని చెప్పి కామారెడ్డి దగ్గర గుడిసెలు వేసుకొని ఇది ఒక్కొక్క దగ్గర పోయి చేస్తామని స్టార్ట్ చేశారు. మన దగ్గర స్టార్ట్ అయిన వెంటనే, ఇదే ఫస్ట్ అఫెన్స్, మన దగ్గర స్టార్ట్ అయిన వెంటనే మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. చాలా ఎఫర్ట్స్ దీంట్లో పోయింది. ఆల్మోస్ట్ 3-4 డేస్ మొత్తం ప్రాపర్గా ఫాలో చేయడం జరిగింది. ఈ పట్టుకున్న దాంట్లో 5 మందిని పట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో మురళీదాస్ అని ఒకతను, ఇతను 30 years ఉన్నాయి. A2 వచ్చి కాళీదాస్ అని, తర్వాత A3 వచ్చి అజయ్ దాస్, తర్వాత శివదాస్ అని ఒక అతను ఉన్నారు. వీళ్ళు 4 వచ్చి ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చి అఫెన్స్ చేసింది. 4లో ఇంకొక అతను రెడ్డి దాస్ అని ఉన్నాడు. అతను వీళ్ళందరికీ కూడా తండ్రి, ఇతనే మాస్టర్ మైండ్. ఇతను ఇంతకు ముందు కూడా చాలా స్టేట్స్లో చేసి ఉన్నారు. బట్ ఎక్కడ కూడా ప్రాపర్గా కేసెస్ నమోదు అయినాయా లేదా అని తెలవలేదు. వీళ్ళ పట్టుకోలేదు అని అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే పట్టుకోలేదంటేనే మనకు ఎక్కడ కేసెస్ లేకుండా ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఇంకొక రెడ్డి దాస్ను కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. శివదాస్ మాత్రం అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. తర్వాత సుభాషిణి దాస్ అని మురళీదాస్ వైఫ్, తర్వాత పార్వతీదాస్ అని సరఫ్ దాస్ వైఫ్, ఇద్దరిని కూడా పార్వతీదాస్ ఇంకా పట్టుకోలేదు. సో వీళ్ళందరిని కూడా పట్టుకొని ఈరోజు రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్లాన్తో పాటు వచ్చారు. మన రామాయణపేట పోలీస్ వల్ల ఏమైందంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ అఫెన్స్ అయిన వెంటనే వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల మనకు ఫర్దర్ అఫెన్స్ ఎక్కడ కూడా జరగకుండా అయింది. మెదక్
జిల్లా చేగుంట మండలం చందైపేట గ్రామంలో జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం ప్రారంభానికి స్థానిక సర్పంచ్ బుడ్డా స్వర్ణలత భాగ్యరాజ్ ఆధ్వర్యంలో భూమి పూజ చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మన ఊరు మనబడి కోసం మొదటి విడతలో భాగంగా 29 లక్షల రూపాయలను డైనింగ్ హాల్ మరియు మౌలిక వసతుల కోసం విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ బుడ్డా స్వర్ణలత భాగ్యరాజ్, ఉప సర్పంచ్ సంతోష్ కుమార్, హెచ్ఎం బాలచంద్రం, ఎస్ఎంసీ చైర్మన్, వార్డు మెంబర్లు రమ్య, అమృత, శోభన్, ఉపాధ్యాయులు సిద్ధిరాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలం చందాయిపేట గ్రామంలో జెడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో ఈరోజు మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. దీనికి మొదటి విడతలో 29 లక్షల ఫండ్ రావడం జరిగింది స్కూల్కి. ఈరోజు మేము ఈ పనులు కొనసాగించుకోవడానికి భూమి పూజ చేసుకొని కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకుంటామని కోరుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ఉప సర్పంచ్, స్కూల్ హెచ్ఎం, వార్డు సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. లారీ ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొన్న సంఘటన చినశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో చేగుంట రహదారిపై చోటు చేసుకుంది. రుద్రారం గ్రామానికి చెందిన కొంగరి నర్సింహులు తన ద్విచక్ర వాహనంపై పనుల నిమిత్తం చినశంకరంపేట వచ్చి పనులు ముగించుకొని స్వగ్రామమైన రుద్రారం తిరిగి వెళ్తుండగా సూరారం చౌరస్తా వద్ద లారీ ఢీకొనడంతో నర్సింహులకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో విషయం తెలుసుకున్న చినశంకరంపేట ఎస్ఐ సుభాష్ గౌడ్ సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని అంబులెన్స్ రావడానికి ఆలస్యం జరిగితే ఇబ్బంది అవుతుందన్న విషయాన్ని తెలుసుకుని తన పోలీస్ వాహనంలోనే చేగుంటలోని ఎస్ఆర్కే ఆసుపత్రికి తరలించి తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు చినశంకరంపేట ఎస్ఐ సుభాష్ గౌడ్. రెండు 2023లో 78 సీట్లతో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాబోతుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్యం ఠాకూర్ అన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్ నియోజకవర్గ స్థాయి బూత్ కమిటీల డిజిటల్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాలపై సమీక్ష జరిపారు. గల్లీలో కుస్తీ, ఢిల్లీలో దోస్తీ మోడీ, కేసీఆర్ వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని తెలిపారు. కేసీఆర్ అవినీతిపై మాట్లాడే బీజేపీ నేతలు ఎందుకు విచారణ జరపడం లేదని ప్రశ్నించారు. Whatever they have money, they have looted Telangana and they are made more than they are competing with Adani and Ambani to be rich people in India now. Each Telangana TRS minister has looted Telangana and you can see in the 8 years time how much they have changed in their lifestyle. Congress party will defeat TRS. BJP and TRS is well known to all of us and they are having a fixed election they wanted to run. Let us be very clear, Congress party is going to win in 2023 and we are going to win 78 seats and when we are going to win 78 seats, we will win Shadnagar also. Chandrasekhar Rao is the సీఎం కేసీఆర్ రైతులకు చేసేదేమీ లేదని వైఎస్ఆర్టీపీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల అన్నారు. 8 ఏళ్ల పాలనలో 8,000 మంది రైతుల ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఖమ్మం జిల్లాలో పాదయాత్రలో భాగంగా రైతులతో ముఖాముఖిలో పాల్గొన్నారు. రుణమాఫీ చేశారని చెప్పిన కేసీఆర్ ఆ హామీని ఎందుకు మర్చిపోయారని ప్రశ్నించారు. అప్పులు తీర్చలేక బ్యాంకుల్లో వడ్డీల మీద వడ్డీలు కడుతున్నారన్నారు. బీజేపీతో కుమ్మక్కై బాయిల్డ్ రైస్ ఇవ్వనని కేసీఆర్ కేంద్రంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారని మండిపడ్డారు. ఇది దొంగల రాజ్యం కాదా? ఇలాగైనా ముఖ్యమంత్రి వ్యవహరించాల్సింది. అసలు మద్దతు ధర అంటే ఏమిటి? మద్దతు ధర అంటే రైతు ఈ పంట వేసుకుంటే ఆ పంటకు ఈ మద్దతు ధర వస్తుంది అన్న గ్యారంటీయే కదా మద్దతు ధర. మరి మద్దతు ధర ఇవ్వకపోతే మద్దతు ధర ఉండి ఏం లాభం? ఎందుకున్నట్టు మద్దతు ధర? మద్దతు ధరకు కొనకపోతే ముఖ్యమంత్రి ఉండి ఏం లాభం? ఎందుకున్నట్టు ముఖ్యమంత్రి, ఎందుకున్నట్టు మంత్రులు, ఎందుకున్నట్టు ఈ యంత్రాంగం అంతా? అసలు మద్దతు ధర అంటే రైతుకు లాభం వచ్చే ధరనా?
కాదు కదా. రైతు నష్టపోకుండా కాపాడే ధర మాత్రమే కదా మద్దతు ధర. పక్క రాష్ట్రాలు అందరూ బోనస్ ఇచ్చి కొంటుంటే మన రాష్ట్రంలో కనీస మద్దతు ధరకు కూడా దిక్కు లేకుండా పోయింది. ఇది కేసీఆర్ గారి బంగారు తెలంగాణ. బాగుందా బంగారు తెలంగాణ? ఇందుకోసమేనా పోరాటం చేసింది? ఎవరికి బాగుపడింది? ఎవరికి బాగుంది? ఎవరికైంది బంగారు తెలంగాణ? ఒక కేసీఆర్ గారికి అయింది, ఆయన కుటుంబానికి అయింది. ఎవరు బాగుపడ్డారు ఈ తెలంగాణలో? మిగతా ప్రజలకంతా ఇది బంగారు తెలంగాణ కాదు, అప్పుల తెలంగాణగా, ఆత్మహత్యల తెలంగాణగా అయింది. మిగతా ప్రజలకంతా ఇది బంగారు తెలంగాణ కాదు, బీర్ల తెలంగాణగా, బార్ల తెలంగాణగా మారింది. ఈరోజు ఎవరు బాగుపడ్డారు? మన బిడ్డలేమో ఉద్యోగాలు లేక పీజీలు డిగ్రీలు చదివిన వాళ్ళు కూడా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు, లేకపోతే ప్రైవేటుగా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు. ఆడపిల్లలైతే మళ్ళీ పత్తి పీకడానికో మిరప ఏరడానికో పోతున్నారు. ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయా? మన బిడ్డలేమో డిగ్రీలు పీజీలు చదివినా కూడా ఉద్యోగాలు రావు. కేసీఆర్ గారి బిడ్డలేమో రాజ్యాలు ఏలాలి. కేసీఆర్ గారి ఇంట్లో ఏమో 5 పదవులు ఉండాలి. ఎవరికైంది బంగారు తెలంగాణ? మన రాష్ట్రానికేమో మిగులు బడ్జెట్లో ఉన్న రాష్ట్రం మనది. మన రాష్ట్రమేమో అప్పుల కుప్పయింది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో అంట 860 కోట్ల రూపాయలు కూర్చుందట. దానికి నెలకు వడ్డీయే 3 కోట్ల రూపాయలు వస్తుందట. ఆ వడ్డీయే ఇప్పటికి 25 కోట్ల రూపాయలు అయిందట. అంటే అంత డబ్బు ఏం చేసుకోవాలో అర్థం కావటం లేదంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు. అంటే రాష్ట్రమేమో అప్పుల పాలు కావాలి, ప్రజలేమో అప్పుల పాలు కావాలి, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాలి. టీఆర్ఎస్ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో 860 కోట్ల రూపాయలు ఉండాలి. ఇక బ్యాంక్ అకౌంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అంత డబ్బు ఉంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు ఎంత ఉండాలి? టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్కి ఆయన బిడ్డలకు ఎన్ని డబ్బులు ఉండాలి? లక్షల కోట్లు కమిషన్ల రూపంలో తీసుకుంటున్నారు. లక్షల కోట్లు కాజేశారు. ఆ డబ్బంతా ఏమైంది? కేసీఆర్ గారు ఆయన కుటుంబం జోబుల్లోకే కదా పోయింది. ప్రజలు ఎవరైనా బాగుపడ్డారా? ఈరోజు 4 లక్షల కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్రం మీద అప్పుంది. అంటే 1 కోటి మంది కుటుంబాలంటే ప్రతి కుటుంబం మీద 4 లక్షల అప్పు ఉంది. మరి ప్రతి కుటుంబం మీద 4 లక్షలుంటే మీలో ప్రతి కుటుంబానికి కనీసం 1,00,000 2 లక్షలు ఏ రకంగా అయినా బాగుపడ్డారా? ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు, 3 ఎకరాల భూమో, పిల్లలకు చదువుకోవడానికి ఫీజు రీయింబర్స్మెంటో, ఆరోగ్యశ్రీయో ఏ రకంగా అయినా బాగుపడ్డారా? మరి ఆ డబ్బంతా ఏమైనట్టు? పెండింగ్ చలానా క్లియర్ చేస్తే గానీ కారును వదిలేది లేదన్న ట్రాఫిక్ పోలీసుల నిర్వాహకంతో ఓ పసికంది ప్రాణం గాల్లో కలిసింది. అరగంట పాటు కారును ఆపివేయడంతో ఆసుపత్రికి చేరడంలో ఆలస్యమైంది. అప్పటికే ఆ పసివాడు చనిపోయాడు. యాదాద్రి జిల్లా వంగపల్లిలో చోటు చేసుకుంది ఈ విషాదకర సంఘటన. జనగాం జిల్లా మరిగడి గ్రామానికి చెందిన మచ్చా మల్లేశం సరస్వతి దంపతులకు ఇటీవలే కొడుకు పుట్టాడు. కానుపు తర్వాత సరస్వతి వెంకిర్యాలలోని తన పుట్టింట్లో ఉంటోంది. పసికందును సుస్థి చేయడంతో జనగాంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చూపించారు. బాబు పరిస్థితి సీరియస్ గా ఉందని వెంటనే హైదరాబాద్ లోని నీలోఫర్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని డాక్టర్లు తెలిపారు. దీంతో ఓ కారు మాట్లాడుకొని బాబుతో పాటు ఆ దంపతులు హైదరాబాద్ కు బయలుదేరారు. వరంగల్ హైదరాబాద్ హైవేపై వంగవల్లి దగ్గర ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేస్తున్నారు. మల్లేశం దంపతులు ప్రయాణిస్తున్న కారుపై 1000 రూపాయల పెండింగ్ చలానా ఉంది. అది క్లియర్ చేస్తే గానీ కారును వదిలేది లేదని పోలీసులు తేల్చి చెప్పారు. బాబుకు ఆరోగ్యం బాగోలేదని హైదరాబాద్ లోని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్తున్న బతిమలాడినా వినిపించుకోలేదని సరస్వతి తెలిపింది. తెలిసిన వాళ్లకు ఫోన్ చేసి చలానా క్లియర్ చేయించేదాకా విడిచిపెట్టలేదన్నారు. కొంచెం కూడా మానవత్వం లేకుండా చలానా కోసం అరగంటకు పైనే తమను కారును ఆపేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత నీలోఫర్ ఆసుపత్రికి చేరుకునేసరికి ఆలస్యమైందని, అప్పటికే బాబు చనిపోయాడని డాక్టర్లు తెలిపారు. ఎక్కడి నుంచి పోతారు మీరు? జనగాం నుంచి. జనగాం ఏ హాస్పిటల్ మీరు? శ్రీధర్ హాస్పిటల్కి. శ్రీధర్ హాస్పిటల్ నుంచి ఏమన్నా డాక్టర్ అక్కడ? సార్ అక్కడికి అర్జెంటుగా తీసుకెళ్ళామని చెప్పిండు. పోలీసులు ఆపిరు? అయితే పోలీసులు ఆపిరు. ఇక్కడ ఆపిరు మిమ్మల్ని? పోలీసులు వంగపల్లి దగ్గర. ఎంతసేపు ఆపిరు? ½ అన్ అవర్ ఆపిరు. ½ అన్ అవర్ ఆపడం వల్ల, నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల బాబు ఇప్పుడు చనిపోయాడు. వంగపల్లి మూటకున్న చౌరస్ దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నాం. అందులో ఒక వ్యక్తి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకుండా వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తే అతను వెహికల్ ఆపి వెహికల్ చెక్ చేయగా ఆ వెహికల్ మీద పెండింగ్ చాలా ఉండగా తెలిసింది. ఆ వెహికల్ యొక్క పెండింగ్ చాలా కట్టుకోమని అతనికి చెప్పాము. అదే సమయంలో ఇంకా వేరే వెహికల్ వస్తుంది. ఆ వెహికల్ ఆపి అతను చెక్ చేస్తున్నాము. ఇతను వీళ్ళ ఓనర్తో మాట్లాడేసి తర్వాత కట్టుకుంటామని చెప్పగా
ఒక 5 మినిట్స్లో అతన్ని పంపించేశాము. కానీ ఆ సమయంలో ఆ వెహికల్లో పేషెంట్స్ ఉన్నారని కానీ హాస్పిటల్ వెళ్తున్నారని కానీ ఎలాంటివి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ చేయలేదు. ఒక వేరే ఎవరైనా చెప్తా కానీ ఇమీడియట్గా మేము వాళ్ళని హాస్పిటల్కి మేము దగ్గర ఉండి